record. Acha, so number one, আমরা এখানে we have discussed rate equation. এই চ্যাপ্টারটা লাস্ট ডেতে rate equation mechanism. এটা আমরা লাস্ট ক্লাসে ডিসকাস করছি. Let us solve the checkpoints. এটা আমরা লাস্ট ক্লাসে করে দিয়েছিলাম তোমাদেরকে. The equation for the reaction between ethanol and hydrogen cyanide is this. Two mechanisms are proposed. The rate equation for the reaction is, দেখতেছি, rate is equal to K times ethanol, concentration of ethanol to the power 1, cyanide to the power 1, and hydrogen ion to the power 0. So explain which of the two mechanisms is consistent with the rate equation. আমরা দেখতেছি যে তোমার এখানে hydrogen ion 0 order, তার মানে hydrogen ion must enter the reaction mechanism after the rate determining step or the slowest step. Is it clear? Yes, sir. ঠিক আছে. So আমরা এখানে দেখতেছি hydrogen ion is in step 1 and it is with ethanol. So step 1, if it is the slowest step, then hydrogen ion should be first order, but আমরা দেখতেছি এখানে hydrogen ion is 0 order. So mechanism 1 is less likely যে এটা হচ্ছে তোমার proposed mechanism হবে. Rather mechanism 2, দেখো, ethanol and cyanide ion is in the first step, and if it is the slowest step, and step 2 if it is first step, you see hydrogen ion entered the reaction mechanism after the slowest step or rate determining step. Thereby mechanism 2 should be the choice. Number 1, explain which of the two mechanisms. So explain, আমরা বলবো whatever I said now. So since cyanide ion and CH3CHO is in step 1, which should be the slowest step, and hydrogen ion entered the reaction after the slowest step, which is rate determining. So thereby hydrogen, in terms of hydrogen ion, it should be a 0 order reaction. Mechanism 2 is consistent with rate equation. এভাবে তুমি লিখে দিলা depending on marks. এভাবে লিখতে হবে. Number B, which step in this mechanism is the rate determining step? বললাম step 1 in mechanism 2 is the rate determining step. So number 2, any question? Sorry, number 1, any question? No, sir. No, sir. Okay, number 2, the equation for the reaction between hydrogen and nitrogen monoxide is this. So 2 moles of hydrogen gas is reacting with 2 moles of nitrogen monoxide to form 2 moles of water and 1 mole of nitrogen gas. So the rate equation for the reaction is this. A proposed mechanism for this reaction is this. So see, a fast step, then a slow step, then a fast step. In this is this mechanism consistent with the rate equation? Explain your answer. What do you think? Sum it. So step 2. Now, in this mechanism, is this mechanism consistent with the rate equation? Rate equation is already given. Yes, sir. Is it consistent? Yes, sir. Why? Sir, কারণ slowest step এ 2 moles of NO আছে আর H2 first order আছে. First step 2 moles of NO আছে, আমি তো দেখতেছি না। কারণ ওইটা ইন্টারমিডিয়েটে রিঅ্যাকশন করছে তো তার জন্য। Right, so ফার্স্ট স্টেপে হয়ে তারপর আসছে। এটা বলতে হবে যে before slowest step there is a first step where N2O2 is an intermediate, and since the intermediate is given is participating in the slowest step, so intermediate is derived from 2 moles of NO, and if we put NO in the place of N2O2, so this is consistent with the rate equation. And since we have 2 moles of NO and 1 mole of hydrogen in the slowest step, so this is rate determining step, and N2O entered the mechanism after the slowest step. Thereby, it is not included in the rate equation. Or you can say 1 mole of hydrogen gas entered after the slowest step. So this hydrogen ion is not first order. Rather, hydrogen ion in terms of hydrogen gas, it is second order. It is not second order. Rather, it is first order, because only 1 mole of hydrogen gas participated in the reaction mechanism. বুঝছো? জি স্যার। Yes, sir. আচ্ছা, so explain your reasoning. তুমি লিখলা। Number 3, assume the following proposed reaction. Another thing,
from number 2 is therefore this N2O cancelled out, N2O cancelled out, and what else? So 2NO plus 2 moles of H2 is forming 2 moles of H2O, see 2 moles of H2O and 1 mole of N2. So the overall reaction is also correct. So that you need to understand. Number 3, assume the following proposed reaction mechanism is correct. Assume the following proposed reaction mechanism is correct. Slow, fast, fast. Write the overall equation for the reaction. Let me write. Let me write. Okay, so আমাদের যেটা ছিল so write the overall equation for the reaction. So overall equation, what will be that? What will be that? আচ্ছা আরেকটু আমি শেয়ার দেই স্ক্রিন। দেখো এখানে 1 Cl radical and 2 Cl radical cancel out, বোঝা যায়? একটা হাইড্রোজেন radical একটা জি হাইড্রোজেন স্যার cancel out, তাহলে ওভারঅল রিঅ্যাকশন হচ্ছে H2 plus Cl2 is equal to 2 moles of HCl, ঠিক আছে? তাহলে Yes, sir. 3A is overall reaction is H2 plus Cl2 is equal to 2HCl. Overall reaction. Number B. What is the question? No, sir. Question B. Write a rate equation for the reaction that is consistent with the mechanism, with this mechanism. কি মনে হয়? আকিব, rate equation কি হবে? Sir, rate is equal to K into Cl2 শুধু হবে। Rate is equal to K into concentration of Cl2. Cl2, right? Chlorine. Yes, sir. In the slowest step, we have only 1 mole of Cl2. So that will be the Yes, sir. right. So hydrogen gas Yes, sir. is 0 order. Fine. So Yes, we sir. don't Yes, need sir. hydrogen gas in the rate. So B is done. Number C. What would be the effect on the rate of reaction of doubling the concentration of Cl2? So if the concentration of Cl2 is, since in terms of Cl2, it is a first order reaction. So if we double the concentration of Cl2, the initial rate will be doubled. Please write it down. I know. Yes, sir. So Yes, sir. জি স্যার if the concentration is doubled, rate will be doubled, or initial rate will be doubled, as it is in terms of chlorine, it is a first order reaction. Final minute পরে কত আছে তোমার মার্কস? সরি ঠিক আছে। আর আনসি ইউনিট করে কত আছে? এটা 78। আর ঠিক আছে। ইউনিট 5 করো তো। 66 72 চেকিং তো মোটামুটি ঠিক আছে না?
কি যে একটা পরিশ্রম গেছে, you cannot imagine কি যে গেছে আমাদের উপর দিয়ে। মানে খুব বাজে অবস্থা গেছে। হ্যাঁ, সো যেটা বলতেছিলাম, ঠিক আছে, এটা এটা তো আমরা বুঝছি, তাই না? লিখছো তো আকে? ইয়েস স্যার, লিখেছি স্যার। আচ্ছা, এরপর নাম্বার ডি তে যাই। হোয়াট উড বি দ্য ইফেক্ট, what would be the effect on the rate of reaction of doubling the concentration of H2? কি হবে? স্যার নো চেঞ্জ, নো চেঞ্জ। No change, no change as, হ্যাঁ, যদি ইয়ে বলে রেশনাল দিতে বলে, as in terms of hydrogen gas H2 zero order, is in zero order. জি স্যার, in terms of hydrogen gas it is zero order. zero order। আরো যদি মার্কস বাড়া দেয় তাহলে মানে মোর রেশনাল যদি দিতে বলে, as hydrogen gas entered the rate equation after the slowest step, এটা লিখতে হবে। এটাও পুরোটা লিখে ফেলতে পারো চাইলে। No change as in terms of hydrogen gas it is zero order since hydrogen gas entered the rate equation after the slowest step. Yes. But the BSc is really funny. তো তোমার এখন এই কাজগুলি না করতে হয়, যদি সব না করতাম তাহলে দেখতে আরেকটা দিয়ে আসে। এগুলো করবো না টিচারদের সাথে। অ্যাটলিস্ট আমি ঝাড়িটারি যাই দিয়ে আমি তো ইজি গোয়িং টিচার। আর এখানে এই যে তোমাদেরকে দিয়ে যেগুলো করাইতেছি, আমরা আসলে জানি না ফেয়ার শব্দটার অর্থ কি। কারণ অনেক অনেক স্কুল পুরো আনসিন পেপার পুরোটা দিয়ে দিছে বাসায় করার জন্য, প্র্যাকটিস করার জন্য। এরপর মক যেগুলো নিছে বলছে যে মক নিছে, এগুলো আসলে মক না, এগুলো হচ্ছে বাসায় বসে লেখা দিচ্ছে। হ্যাঁ, তো এখানে আমরা যদি স্টুডেন্টের ব্যাপারে খুব স্ট্রিক্টলি কোনো এক্সাম নিতে চাই, আমরা চাইলে তো নিতে পারতাম। এখন এটা কি আমাদের স্টুডেন্টদের জন্য ফেয়ার হলো কিনা আমরা জানি না। তুমি কি আমাদের প্রবলেমটা বুঝছো? আমি এখন তোমার যে কাজটা করাইলাম, ইট ইজ এন ইলিগাল ওয়ার্ক। বাট ইস্যু হচ্ছে কোনটা লিগ্যাল আর কোনটা ইলিগাল, দ্যাট ইজ ভেরি অ্যাম্বিগুয়াস, অ্যাট লিস্ট ফর দ্য টাইম বিং। ধরো তোমার আমি খুব স্ট্রিক্টলি এক্সাম নিলাম, আমি তাহসান স্যার, আমি খুব স্ট্রিক্ট, আমি কোনো মানে প্লেজারিজম আমি অ্যালাউ করি না। আমি তোমার খুব স্ট্রিক্টলি এক্সাম নিলাম, নিয়ে তুমি মার্কস কম পাইলা। আরেকটা স্টুডেন্ট সে হচ্ছে আনসিনের মার্কিং সহ পাই গেছে, সে ওইভাবে লেখা সাবমিট করলো, এডএক্সেল ওরে এ স্টার দিল আর তোমার দিল ডি। এখন আমি কি ফেয়ার নাকি? তুমি কি আমাদের পয়েন্টটা বুঝছো? আদারওয়াইজ আমি পার্সোনালি এবং দেয়ার আর মেনি টিচার্স যারা কিন্তু এই জায়গাগুলোতে তারা ইভেন একটা টাকা কেউ কাউন্ট করে যে এই টাকাটা কি হালাল দিতেছে নাকি হারাম দিতেছে, বুঝছো? কিন্তু আমরা প্রচন্ড বিপদে পড়ে গেছি, বিকজ দিস ইজ নট আওয়ার ওয়ার্ক। ফার্মাসিউটিক্যাল ছাইরা এখানে টিচিং এ আসছি একটাই রিজন, পিএমডি তে ডাক্তারদেরকে ঘুষ দেওয়া হয়। তো এখানে রিজিক হালাল করতে আসছি। এখন আমাদের তো কাজ না তোমাদেরকে এভালুয়েট করা, আমাদের কাজ এটা ইজ এডএক্সেল এন্ড ক্যামব্রিজ ওয়ার্ক। তো আমরা এখানে এই কাজটা আমরা কেন করব? ইটস নট আওয়ার ওয়ার্ক।
এবং আমাদেরকে এমন এক প্রবলেমের মধ্যে ফেলাইছে যে আমরা মানে ফেয়ার শব্দই আমরা কি ওইটা রিডিফাইন করা হবে, বুঝছো? এই হচ্ছে আমাদের ঝামেলা, বুঝছে? হ্যাঁ, এটা হ্যাঁ, আমি দাও ওটা এটাই আছে। জানাও তোমাদের কি অবস্থা, কোথায় ভার্সিটিতে কি কি করতেছো, এগুলো মাঝে মাঝে ফোন দিয়ে জানাও, আমাদের ভালো লাগে। কোথায় চান্স পাইতেছো, অনেকেই ফোন দিয়ে জানায়, অনেকে আবার জানায় না। আমি ট্রাই করতেছি বাইরে যাবে আচ্ছা ঠিক আছে, ওটাও জানাও। ওকে, ভালো থেকো। আচ্ছা, ও ওকে ফাইন। সো 3D ডান। 4 স্যার 4 নাম্বারটা পারিনি। ইয়েস স্যার। আচ্ছা যাই তাহলে 4 দ্য স্যার নিউক্লিয়ার। আমি স্যার ফোন নাম্বারটা স্যার পাইনি স্যার। ওকে ওকে ঠিক আছে, দেখতেছি, সমস্যা নেই। The nucleophilic substitution reaction between equimolar quantities. Equimolar quantity শব্দটা বুঝো তো না? জি স্যার। Same mole ratio of the halogen and the hydroxide ion is second order overall. Huh? However, if the reaction is carried out using a large excess of hydroxide ion, the reaction becomes first order overall. Suggest an explanation for these observations. আচ্ছা দেখো, তোমরা তো কোলিশন থিওরি বুঝো তাই না? স্যার মোমেন্টাম জি স্যার। কোলিশন থিওরি তোমরা বুঝো। আচ্ছা ওরা কি বলতেছে, যদি আমরা লার্জ এক্সেস অফ হাইড্রোক্সাইড আয়ন, সে পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড যদি লার্জ এক্সেস দেই, আর সে তুমি CH3Cl দিলা 1 গ্রাম আর পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড দিলা হচ্ছে 1 কেজি, ঠিক আছে? CH3Cl দিলা 1 গ্রাম, পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড দিলা 1 কেজি, তাহলে দেখো এখন 1 গ্রাম CH3Cl এর সাথে রিঅ্যাক্ট করার জন্য যতটুকু হাইড্রোক্সাইড আয়ন দরকার এর চেয়ে অনেক বেশি তুমি অলরেডি এক্সেস দিছো সামিল, তাই না? এখন জি তুমি স্যার। যদি 1 কেজি কে 2 কেজি করো, কনসেন্ট্রেশন যদি ডাবল করো, will there be any change in the rate of reaction? স্যার। কেন? why there will be no? স্যার এক্সেস হয়ে যাবে, স্যার এক্সেস হয়ে যাবে। অলরেডি এটা লার্জ এক্সেস আছে, মানে the required number of molecules of hydroxide ion which should react with CH3Cl are already in excess. এখন তুমি যদি আরো বেশি দাও তাহলে লাভ কি? মানে as if ব্যাপারটা এরকম যে তুমি আমি হচ্ছে দুই প্লেট বিরিয়ানি খাইতে পারি, তুমি আমাকে 2 প্লেট দিছো, আমি খুব খুশি হইছি, অনেক লার্জ এক্সেস। 3 প্লেট দিছো, আমি খুব খুশি হইছি যে লার্জ এক্সেস দিছো তুমি, আমি 2 প্লেট খাইছি, 1 প্লেট রেখে দিছি। কারণ তুমি আমাকে যদি আরো 3 প্লেট দাও, will there be any change in my action? নো স্যার। তারপর আসলে নো স্যার। নো স্যার। তাহলে there will be no change in my মানে কি বলে আমার স্টাইল অফ ইটিং, যেটা এটাতে কোনো চেঞ্জ আসবে না। যদিও তুমি আমাকে 3 প্লেটের জায়গায় 6 প্লেট দিছো, আমি তো 3 প্লেটই আমার জন্য এক্সেস, আমি তো 6 প্লেট খাইতে পারবো না, তাহলে there will be no change. Similarly, CH3Cl এর সাথে রিঅ্যাক্ট করার জন্য তুমি যদি অলরেডি এক্সেস হাইড্রোক্সাইড আয়ন তুমি দিয়ে থাকো, এরপর এক্সেস দেওয়ার পর ধরো 1 কেজি যেটা বললাম, বা ধরো হচ্ছে কনসেন্ট্রেশন সে 1 মোল পার ডিএমকিউ আছে, 0.1 মোল পার ডিএমকিউ CH3Cl এর সাথে রিঅ্যাক্ট করার জন্য তুমি 1 মোল পার ডিএমকিউ হাইড্রোক্সাইড আয়ন দিছো ইন দ্য সেম ভলিউম, দুইটারই ভলিউম সেম, এভাবে দিছো। এখন তুমি 1 মোল পার ডিএমকিউ এ যাওয়ায় যদি 2 মোল পার ডিএমকিউ ইউজ করো, that will not create any difference in the overall initial rate of the reaction. আমি কি বুঝাইতে পারছি কথাটা? Yes, sir. জি স্যার। So suggestion explanation for this observation, তাহলে আমরা বলবো যে since hydroxide ion is already in excess, increasing the concentration of hydroxide ion will not change the initial rate of this reaction, as hydroxide ion is already in excess. স্যার। হ্যাঁ বলো। স্যার ওরা তো বলছে আমি রিঅ্যাকশনটা ওভারঅল সেকেন্ড অর্ডার, কিন্তু এক্সেস দেওয়ার পর যে ফার্স্ট অর্ডার হইছে। হ্যাঁ কারণ ওই যে মানে সেকেন্ড অর্ডার থেকে চেঞ্জের ফার্স্ট অর্ডার।
হ্যাঁ, কারণ ওই যে চেঞ্জিং দ্য কনসেন্ট্রেশন অফ হাইড্রোক্সাইড আয়ন ইজ নট চেঞ্জিং দ্য রেট অফ রিঅ্যাকশন। মানে একটা রিঅ্যাকটেন্টের অর্ডার যদি ফার্স্ট অর্ডার হইতে হয় তাহলে তো ও আমাদের যে রেট ইকুয়েশনের যে অর্ডারের যে ডেফিনেশন, দ্যাট ইট মাস্ট কমপ্লাই উইথ দ্যাট, রাইট অর রং? জি Yes, স্যার। sir. এখন আমি যখন ওকে লার্জ এক্সেস দিছি তখন তো ও আর আমার যে কন্ডিশন টু বি আ ফার্স্ট অর্ডার রিঅ্যাক্ট্যান্ট ওইটা তো ফুলফিল করতেছে না, বিকজ আমি তো 1 মোল পার ডিএম কিউব থেকে যখন 2 মোল পার ডিএম কিউব করতেছি, ইট ইজ নট চেঞ্জিং দ্য রেট অফ রিঅ্যাকশন। বোঝা যায়? কিন্তু ও যদি লার্জ এক্সেসে না Yes, sir. থাকতো, ও যদি লার্জ এক্সেসে না থাকতো, সে আমি 0.1 মোল পার ডিএম কিউব CH3Cl দিছি, হাইড্রোক্সাইড আয়নও দিছি 0.1 মোল পার ডিএম কিউব। এখন 0.1 মোল পার ডিএম কিউব থেকে এটা ইনিশিয়ালি কেন ফার্স্ট অর্ডার ছিল? বিকজ 0.1 থেকে যখন 0.2 করছি তখন আমি দেখতেছি ইনিশিয়াল রেট অফ রিঅ্যাকশন ডাবল হয়ে গেছে, তাইলে এটা তোমার ফার্স্ট অর্ডার বলতেছি। বাট আমি যখন অনেক লার্জ এক্সেস দিছি, সো 1 মোল পার ডিএম কিউব থেকে যখন আমি ওর কনসেন্ট্রেশন ডাবল করতেছি, ইট ইজ নট চেঞ্জিং দ্য ইনিশিয়াল রেট অফ দ্য রিঅ্যাকশন, as there are tremendous amount of CH hydroxide ion already there to be collide with CH3Cl particles. Do you get my point? জি Yes, sir. স্যার। আচ্ছা, আচ্ছা, এরপর তোমাদেরকে আমি এইটা একটু মার্ক স্কিমটা দেখাই। দেখো ওরা কি লিখছে একটু দেখাই তোমাদেরকে। মার্ক স্কিমটা আজকে দিয়ে দিব, এইটুকু পর্যন্ত আমি রেডি করে রাখছি। The reaction number 4 না এটা? Yes, sir. Number 4. The জি স্যার। reaction follows an SN2 mechanism. এটা আমরা বাড়তি একটা কথা এটা লিখতে পারি চাইলে। আমরা লাস্ট দিন তোমাদেরকে SN2 SN1 দেখাইছি। Since it is or এটা আর কি বলছে, ওভারঅল সেকেন্ড অর্ডার বলছে না এই রিঅ্যাকশন? Yes, sir. তাহলে Overall ওভারঅল second সেকেন্ড order অর্ডার বলছে। মানে কি? আমরা বলছি এই SN2, এই 2টা মানে কি? সাবস্টিটিউশন, সেকেন্ড অর্ডার। নিউক্লিওফিলিক, ওভারঅল সেকেন্ড অর্ডার রিঅ্যাকশন। তার মানে আমি সিন্স ওরা বলে দিছে এই রিঅ্যাকশন সেকেন্ড অর্ডার, তার মানে এটা একটা তোমার সাবস্টিটিউশন, নিউক্লিওফিলিক সাবস্টিটিউশন 2 মানে SN2 mechanism. And so one of the molecule of CH3 and one ion of hydroxide ion appear in the rate determining step of the mechanism. The rate equation for the reaction is therefore rate is equal to K into etho. This is consistent with the second order overall. However, if the concentration of hydroxide ion is very large, then changes in its concentration become significant. এটা রং লিখছে, এখানে লেখা দরকার ইনসিগনিফিকেন্ট লিখছে। বোঝা যায়? Insignificant হবে। changes in its concentration becomes insignificant হবে, তাই না? আমরা তো তাই বললাম, তাহলে ও ভুল লিখছে। Under these circumstances, hydroxide ion effectively remains constant. Under these circumstances, hydroxide ion concentration of hydroxide ion effectively remains constant as tomar eta already large excess. So the rate equation then becomes rate is equal to K into this. This is consistent with the first order overall order. Such reactions are known as pseudo first order reaction. Pseudo মানে মিথ্যা, Greek word. Pseudo মানে কি? False. False first order reaction. এটা আসলে ফার্স্ট অর্ডার না, এটা আসলে সেকেন্ড অর্ডার, বাট due to the large excess of a particular reactant we have used, it becomes a first order. এর জন্য আমরা এটাকে pseudo first order reaction বলি। pseudo মানে হচ্ছে মিথ্যা, false, lie. ঠিক আছে, বোঝা যায়? ক্লিয়ার? Yes, sir. Clear, sir. জি স্যার। ওকে, লাস্ট পয়েন্ট আমরা নাম্বার 5 ডিসকাস করি। Question number 5, bromine can be formed by the oxidation of hydrogen bromide with oxygen. A proposed mechanism for this reaction is this. Step 1, step 2, step 3, step 4. A repeat of step 3 is step 4. দেখো, the rate equation for this reaction is this. Explain which of the above 4 steps is the rate determining step for this reaction. তাহলে আমরা দেখতেছি K into HBr and O2. HBr and O2 কোথায় আছে? HBr and O2. Step 1. ফার্স্ট স্টেপ। Step 1, sir. Step 1 it This is. is the lowest step. এরপর যতগুলো আসছে এগুলো ফার্স্ট স্টেপ। সবগুলো ফার্স্ট স্টেপ। Yes, sir. ঠিক আছে, ওকে। সো এক্সপ্লেইন হুইচ অফ দ্যাট। সো এটা তো আগেরটার মতোই, ইজিলি লিখতে পারবা। রাইট দ্য অর্ডার ইকুয়েশন ফর দ্য রিঅ্যাকশন, এটাও আমাদের জন্য সহজ। আমরা HBrO দুইটা HBrO ক্যান্সেল আউট করে দিলাম।
আর কি ক্যান্সেল আউট করব? HBr ওয়াটার আছে, HBrO2 ক্যান্সেল আউট। তাইলে দেখো কি আসতেছে ওভারঅল রিঅ্যাকশন। অক্সিজেন তো আছে, HBr plus O2, sorry, 4HBr plus O2 is forming 2Br2 plus 2H2O, ঠিক আছে? হ্যাঁ, Yes, sir. Yes, sir. নাম্বার 5 B কি বলতেছি? 4HBr is breaking. Oh, plus O2 plus O2. 4HBr plus O2 is forming 2Br2 plus 2H2O. কঠিন? No, sir. সহজ কিন্তু কঠিন। তো এই হচ্ছে ওভারঅল রেট অফ রিঅ্যাকশন। সো আমাদের এটা শেষ হয়ে গেল। এখন আমরা অ্যাক্টিভেশন এনার্জি এন্ড Yes, sir. ক্যাটালাইসিস, দ্যাট মে বি দ্য লাস্ট টপিক। এটা আমরা ইনশাআল্লাহ নেক্সট ক্লাসে যাব। এগুলো আর্হেনিয়াস ইকুয়েশন আছে। স্যার আরেকটা আছে মনে হয় টেম্পারেচার নিয়ে। হ্যাঁ, এগুলো সব একই জিনিস, বুঝছো? একই জিনিস। এখন আমরা ওই যে বলছিলাম না, আমরা রেট কনস্ট্যান্টটাকে নিয়ে ডিসকাস করব পরে সবার লাস্টে। Yes, sir. বলেছিলেন। ডিসকাশন sir. কনস্ট্যান্ট উইল স্টার্ট, বুঝছো? অ্যাক্টিভেশন Oh. এনার্জি এন্ড ক্যাটালাইসিস, এখন ডিসকাশন অফ এই ইয়াটা উইল স্টার্ট। Active. কনস্ট্যান্টটা স্মল কে, ওটা মানে কি, ওইটা নিয়ে আমরা ডিসকাস করব নেক্সট ক্লাস থেকে। দুইটা চ্যাপ্টার লাগবে এটা ডিসকাস করতে, বাট ওইটা ডিসকাস করব। আর এই আজকে থেকে অনওয়ার্ড নেক্সট কবে সামির বা অন্য যারা ক্লাসে আসতে চাও কবে আসবা ক্লাসে, মানে অফলাইন, আই উইল টেল ইউ, বিকজ আমি আগামীকালকে হচ্ছে ঢাকার বাইরে যাব। আমি এখন এই কয়েকদিন অনলাইনে ক্লাস নেব, বুঝছো? Okay, sir. আমি জি স্যার। তো অনলাইনে ক্লাস হইতে থাকবে এর মধ্যে, আর ইনশাআল্লাহ এর মধ্যে উই ক্যান ফিনিশ দ্য ইয়ে। এন্ড এই মাসের মধ্যে আমাদের যখন এটা শেষ হবে, তোমরা তোমাদের মতো পাস কোশ্চেন পেপার থেকে টেস্ট নেবেন। আমরা একটা টেস্ট কিন্তু নিব এট দ্য এন্ড অফ দ্য মান্থ, ঠিক আছে? প্রত্যেক মাসেই আমরা একটা করে বা দুইটা করে চ্যাপ্টার, স্যার এই চ্যাপ্টারের উপরে? স্যার এই টপিকটার পুরো উপরে? চ্যাপ্টার, পুরো টপিক। পুরো চ্যাপ্টারটার উপর আমাদের আর হয়তো দুইটা ক্লাস লাগবে এই চ্যাপ্টারটা শেষ করতে। ওকে ওকে, ওকে স্যার। জি স্যার। ঠিক আছে, তাহলে আজকে এই পর্যন্ত থাকলো। এই পর্যন্ত ভালো করে প্রিপারেশন নিয়ে নাও, কোনো কিছু যাতে বাদ না থাকে। আকিব ভালো করে পড়বা বাসায়, তাইলে এই জায়গাগুলো আমাদের জন্য ইজি হয়ে যাবে এরপরে। ঠিক আছে, ওকে স্যার। আসসালামু আলাইকুম। ওকে স্যার, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। So ওয়ালাইকুম সালাম।